네, 안녕하십니까. 저는 아마존 웹서비스 코리아에서 금융을 총괄하고 있는 노경훈이라고 합니다. Hi, I am Kung-Fun No, head of AI and machine learning in AWS Korea. First of all, thanks for your time in this unprecedented situation. Today, I will be presenting how AI is impacting on finance industry with the cloud. And my colleague, Craig Sturs, the APJ head of AI and machine learning, will jump in for the details and global references. These days, every company talks about digital transformation and AI. So there are three motivators to talk about that. The first one is top-down approach. The leadership recognized that they need a digital transformation and AI to survive in the market. So those technologies are inevitable. For example, like JP Morgan Chase, the finance company, in 2016, they announced that they are a technology companies. So now, JP Morgan has 53,000 engineers, including 35,000 developers. There is no doubt to call them as a technology company for now. The second one is new competitors. New competitors are emerging in traditional market. For example, like Google is selling car insurance. Fintech companies provide like a banking service and credit card service, which is traditionally dominated by big companies, big banks. The third one is new technologies like cloud. So new technologies make what we thought impossible to possible these days, like self-driving cars. And AI is most popular areas. So already in 2019, in various areas, enterprise customers are using AI for these areas, like a customer experience, business operation, decision-making, innovation, and competitive advantages. So there are a lot of areas AI and machine learning can be beneficial, like image recognition, speech, text, search, like fraud detection, forecasting are most popular scenarios in financial industry. Like today, I use my credit card in Busan. It is very hard to use your credit card in Singapore in an hour. So AI detected and alarm you those fraud. And in stock market, asset market, AI is forecasting price and trend. So actually, AI is selling your stock asset instead of you or on behalf of your decision. There are a lot of preparation to apply AI to your business. There are built-in algorithms like notebooks, experiment, and etc., including IT infrastructure. So these are benefits AI and machine learning can provide. Then why haven't we used it then? It's because the implementation of AI is extremely difficult for a single company. To do AI analysis, you need a data expert, data analyst, data scientist, like IT manager, IT division, or IT infrastructure, and then a lot of software to visualize it. If you plan AI project in your company, unless you need several $1 million. So that's why people it's hard to try at the first. And if you build a long algorithm for your business, it failed, who can be responsible for those like a several $1 million investment? That was a problem. But if you use cloud, pre-built services like AWS is providing, can you imagine like one person, a startup can have a same AI capability with the biggest company in the world, like gigantic companies? Then it is very powerful. So those fintechs and startups embedding
traditional companies, and traditional companies is also want to use their weapon, cloud, for their AI practices. So by far, one of the biggest hurdle for AI and cloud was regulation. AWS is working with the government to remove it and to encourage companies to use AI and new technologies. We achieved a lot of certification. So recently, we achieved ISMS, KISMS, and we passed FSI-led CSP assessment. So I can dare to say there is no blocker to use cloud for AI for finance customers in Korea. So so far I delivered the high-level messages. I would like to introduce Craig Stoss, like APJ head of AI and machine learning, for detail and references. Craig, over to you. 안녕하십니까? 저는 크레이그입니다. 오늘 여러분과 함께해서 기쁩니다. 자, 개인적으로 갔었으면 좋겠지만 팬데믹 때문에 가지 못했습니다. 하지만 최선을 다해서 발표를 하도록 하겠습니다. 최근에 왜 지금이 점점 더 많은 금융 기업들이 계속 AWS를 쓰고 있을까요? 또 데이터를 애플리케이션을 AWS로 쓰고 있을까요? 또 AI 워크로드를 클라우드로 처리하고 있을까요? 오늘 이 시간에 저는 여러분께 특정하게 어떻게 이런 큰 트렌드가 지금 금융 시스템에서 벌어지고 있는가에 대해서 말씀드리고 싶습니다. 그 먼저 AI가 FSI에 미치는 영향에 대해서 말씀드리겠습니다. 아마도 가장 큰 투자는 고객 요정을 개선하는 데 많은 기업들이 투자한다는 것입니다. 저희 고객들이 하는 말들 중에 가장 큰 것은 고객 요정의 장애물을 제거하기를 원합니다. 그렇게 할 수 있는 방법 많습니다. 하지만 AI는 다양한 아주 재미있는 기회를 제공하고 있습니다. 몇 가지 저희 고객 사례를 말씀드리겠습니다. 어떻게 AI를 쓰고 있는지에 대해서 말씀드리고 싶습니다. 첫 번째는 온보딩 그리고 엔드 커스터머 KIY죠. 여러분의 고객을 알아라라는 KIY죠. 이 회사는 금융 사기 방지를 위해서 AI를 활용하고 있습니다. 20시간에서 그래서 이 감시 시간을 20시간에서 10분으로 줄였습니다. 많은 정보를 활용해서 사기 모델을 파악합니다. 실시간으로 분석을 하고요. 또 아주 강화된 보안을 유지할 수 있었습니다. 또 다른 사례가 하나 있는데요. 또 재미있는 것은 AI 크레딧입니다. 이 회사는요. 이미지 인식 소프트웨어를 활용했습니다. 아마존 레코니션이라는 소프트웨어를 썼는데요. 이 툴을 활용해서 유저의 얼굴과 자기 아이디를 대조해서 개인 데이터를 확인하는 것입니다. 모든 것들이 확인되면요. 시스템이 즉각적으로 그 개인에게 대출을 하게 됩니다. 다음 카테고리는요. 트랜잭션 서베일런스인데요. 거래 관리입니다. 핀라라는 기업은요. 금융기관, 북미의 금융 규제기관입니다. 머신리딩 알고리즘을 개발해서 시장 조작을 조사하고 있습니다. 스푸핑, 레이어링 액티비티를 탐지해내고 있습니다. 거래자들이 캔슬할 의도로 거래를 하면 그러면 유동성이 문제가 있을 수 있죠. 그렇기 때문에 이런 것들을 탐지합니다. 핀라는 또한 아마존의 자연어 처리 서비스를 활용해서 각 개인의 이름을 파악하고요. 기관의 이름을 파악합니다. 그래서 이것을 중앙 등록된 CRD와 대조를 합니다. 필라는 그러면 이 데이터를 그래프 데이터로 보내서 각 개인과 기관의 관계를 파악합니다. 마스카드는 여러분 아시겠지만 이 회사는 잘 모르실 텐데요. 뉴델리는요 보안 회사입니다. 마스카드의 자회사인데요. 크레딧 카드 사기를 탐지합니다. 그 사기가 발생하기 전에요. 머신러닝 모델을 활용해서 뉴 데이터가 머신러닝을 활용해서
이러한 시간을 60% 줄일 수 있었습니다. 또 많은 저희 고객들이 지금 뭐 이러한 아주 모델을 만들고 싶을 때 아주 독특한 그 전문화된 시스템 만들 때 데이터 센터를 통해서 하고요. 또 저희와 똑같은 스케일로 하게 되는 것이죠. 아주 새로운 세대의 기술인 것입니다. 모델 빌딩, 사기 탐지 등등의 이런 고객 경험 강화에 AWS를 활용하고 있는 사례들입니다. 세 번째는요, 고객 서비스인데요. 전 행콕이라는 회사가 있습니다. 컨택트 마이라는 저 서비스를 활용해서 아마존 커넥트 서비스를 활용해서 왜 고객이 전화를 하는지를 파악하는 것입니다. 이 지불인지 클레임을 걸려고 전화했는지 아니면 주문에 대한 클레임인지를 파악을 해서 고객이 어떤 문제를 갖고 있는지를 알 수 있는 거죠. 자, 이것은 영국에서 가장 큰 은행 중 하나인데요. 바이오메트릭, 인증, 얼굴 인식 프로그램을 개발했습니다. 이것은 똑같은 저희가 말하는 얼굴 인식 프로그램을 써서 사람의 태블릿에 있는 카메라를 통해서 사람들의 구매 내역을 파악하는 것입니다. 네 번째는요, 개인 인식입니다. 개인 추천입니다. 뱅가드는요, 이전에 이 이야기를 머신러닝을 활용해서 다음 넥스트 달러 어큐뮬레이터라는 것을 만들었습니다. 이 서비스는 투자자들에게 인구학적 통계 여러 정보들을 제공해서 최선의 투자 결정되도록 하는 것입니다. 이를 통해서 투자자들이 계속해서 뱅가드의 서비스를 다시 쓰게 하도록 하는 것이죠. 이렇게 함으로써 계속해서 고객을 유치하는 것이죠. 마지막 부분은요. 프로세스 자동화입니다. 그리고 최적화입니다. 모닝스타라는 기업이 있는데요. 아마 아실 겁니다. 왜냐하면 인증기관이거든요. 이 머신러닝 모델을 개발했습니다. 의사 결정을 시뮬레이션하는 것입니다. 의사 결정할 때 데이터베이스를 통해서 이 애널리스트들이 잘 모르는 분야를 파악하는 것이죠. 펀드의 다른 정보를 파악함으로써 모닝스타가 지금 약 펀드를 6배 더 빠른 속도로 다른 펀드들을 분석할 수 있게 되었습니다. 블랙나이트라는 회사도 있는데요. 아이바라는 로봇을 만들었습니다. 대출 프로세스를 간편하게 하는 프로세스입니다. 이 프로세스 양식을 읽어서 또 여러 그 대출 신청자들의 정보를 파악하게 됩니다. 지금까지 얼마나 세금을 환급받았는지 등등을 파악하고요. 이런 고객의 여정이 지금 물론 가장 은행들이나 금융회사들이 AI를 활용하는 데 가장 큰 출발점입니다. 하지만 이것이 전부가 안 됩니다. 많은 고객 경험이 지금 오른쪽에 보시면 굉장히 다섯 개 각각 다른 유저 케이스들이 보이시죠? 컴플라이언스, 서베일런스, 그다음 사기 방지 등등이 있고요. 지불 사기 등등도 있습니다. 유저뿐만 아니라 고객들의 경험도 향상시키기가 하죠. 마켓, 시장, 감시 기능도 있고요. 시장의 이상 반응을 파악하는 툴이고요. 그리고 인증도 있습니다. 다시 한번 머신러닝을 활용해서 이러한 고객의 경험을 간편화하고 KYC 과정을 간편하게 하는 것이죠. 두 번째 카테고리는 보시면 다큐먼트 프로세스 처리입니다. 머신러닝을 활용해서 OCR 등등 활용해서 또 자연어 처리를 활용해서 이 듀 딜리전스 과정을 간편하게 하는 것입니다. 그뿐만 아니라 날짜, 위치를 파악할 수 있습니다. 그리고 이것을 이 내부 데이터베이스와 대조합니다. 세 번째는 프라이스와 추천 제도입니다. 이를 통해서 개인화된 문서 제품 추천할 수 있습니다. 데이터를 활용해서 한 개인의 목표와 현재 투자 그리고 통계학적인 정보를 대조를 하는 것이죠. 네 번째 카테고리는요. 거래와 분석입니다. 머신러닝을 대한 데이터셋에 적용하는 것이죠. 가령 위성 이미지를 정해서 주차장에 비어있는 공간을 찾을 수도 있고요. 또 분기별 판매량을 더
쉽게 파악하는 것이죠. 또 고객의 감성을 파악하기도 합니다. 이런 분야들이 다 아마 많이 들어보셨을 것입니다. 하지만 자연 언어 프로세스를 이해한다면 그리고 거래 서비스를 활용한다면 이제 이 고객의 감정까지 이해할 수 있는 수준이 되는 것이죠. 마지막은 분석입니다. 예를 들어서 굉장히 많은 다양한 이런 유스 케이스들이 있습니다. 다시 한번 이런 것들이 바로 지금 은행들, 보험회사들, 자본회사들이 AI에 투자하는 이유가 되고 있습니다. 아마도 왜 하필 지금 무엇을 보는가 잘 모르시겠죠? 왼쪽에 보시면 1대 18을 크기의 자동차가 있습니다. 특이한 점은 자율주행차입니다. 카메라가 앞에 달려 있고요, 블루투스가 있고요, 또 프로세스 보드가 달려 있고요. 이것을 훈련시켜서 트랙을 달리게 할 수 있습니다. 계속해서 트랙을 달릴 때마다 점점 더 실력이 나아지는 것이죠. 자동차가 실수를 하면 그것이 보상 시스템이 작용하게 되고요. 좀 더 잘하게 되면 또 코너를 잘 돌았다 그러면 또 보상 시스템이 작용하고요. 또 계속해서 이 자동차가 있어 학습을 하게 됩니다. 좀 더 효율적으로 주행할 수 있게 되죠. 금융회사는 에이전트가 이 차와 같습니다. 실수를 하면요, 뭔가 잘하면 보상 시스템 작동하고요, 뭔가 실수를 하면 그것이 학습에 대해서 개선되죠. 왜 그렇다면 갑자기 이런 이야기를 하고 있을까요? 자율주행차를 우리가 어떻게 훈련시킬 수 있을까요? 이 경우에 자율주행차는요, 아주 높은 수준의 최적화 프로세스를 쓰고 있는 것입니다. 높은 수준의 최적화는요, 가장 reinforcement, 강화 RL 모델을 쓰면 더욱더 효율적으로 쓸 수가 있습니다. 이러한 시스템을 통해서 RL 시스템이 어떻게 작동하는지 알 수 있죠. 왜 이것이 은행에도 관심이 될까요? 우리는 딥레이스라는 이런 시스템을 활용한다면 사람들이 서비스에 온다든지 이벤트에 오게 되면 자동차를 훈련시키는 것처럼 다시 한번 다른 사람들과 경쟁을 할 때 더 효율적으로 할 수 있게 되는 것이죠. 이런 것들을 은행에도 적용할 수 있는 것입니다. 이 DBS 뱅크가 이러한 시스템을 아시아에서 도입을 했었는데요. 딥런 수백 명의 사람들이 이 시스템을 활용을 하고 있습니다. 그렇다면 왜 은행이 하필 이러한 은행 직원들이 레이서가 되도록 훈련을 시키고 있는지 궁금하실 것입니다. 이런 바로 이 기술들이 바로 최적화를 만드는 것입니다. 이런 것들이 가장 복잡한 문제, 은행이 복잡한 문제를 해결해 줄 수 있는 문제가 되는 것이죠. 예를 들어서 자율주행차가 있다면 가장 더 중요한 것은 어떻게 이런 것들이 다시 한번 기술을 배우는데 다시 도입이 될 수 있냐는 것입니다. 또 정말로 전문가들이 할 수 있는 분야가 또 다른 것이죠. 이는 수백 명의 사람들이 현재 이것을 정해서 다른 복잡한 거래에 적용할 수 있습니다. 예를 들어서 리드믹 트레이닝 등에 적용할 수 있죠. 혹시 여러분들이 머신러닝 전문가가 아니라 하더라도 몇 가지 오버뷰를 보여드리도록 하겠습니다. 에이전트는 이전에 자동차였죠. 하지만 이 경우에서는요, PPO가 됩니다. 이 코스트 펑션을 최소화하고요, 데비에이션을 최소화하게 되는 것이죠. 알고리즘은 최적의 투자 레벨을 찾는 것입니다. 오픈 가격이라든지 리스크 대비 수익을 평가하고요. 그러고 나서는 알고리즘을 만들 수 있게 되는 것이죠. 이 에피소드가 어떤 기간 동안 계속해서 반복되고요. 그러면 모델이 나오게 됩니다. 그러면 이 모델들을 자동적으로 트레이닝을 통해서 쓰든지 아니면 사람이 직접적으로 결정을 하게 되는데 가이드로 활용할 수 있게 되는 것이죠. 아주 그렇기 때문에 AI로서는 굉장히 지금 중요한 시간에 와 있습니다. 어떤 것이 가능한지 여러분의 여정을 시작하면서 또 계속해서 이러한 고객 여정을 만들면서 지금 그 어느 때보다 지금 이 AI가 점점
AWS를 활용해서 AI를 활용하고 이것을 툴을 활용해서 직접 적용하는데 지금보다 더 좋은 때는 없었던 것 같습니다. 이제 이 프로그램 저희가 런칭하는 프로그램들을 활용해서 뱅킹 서비스뿐만 아니라 고객들이 이것을 활용한다면 이 클라우드 서비스를 활용한다면 더욱더 원활한 고객 여정을 만들 수 있을 것입니다. 제가 오늘 여러분과 개인적으로 만나고 싶었지만 갈 수 없었고요. 하지만 언제든지 여러분의 건강을 기원합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 수많은 고객들이 클라우드를 써서 AI에 적용하고 있습니다. 클릭 한 번으로 그리고 저비용으로 하고 있는 것이죠. 고객들이 지금 AI를 여러분의 비즈니스에 쓰고 있습니다. 네, 다시 한번 여러분 들어주셔서 고맙습니다. 언제든지 건강하시고 행복을 기원합니다. 고맙습니다.